Hare Krishna. His Holiness அருள்மிகு பக்தி பிரச்சார் பரிவ்ரஜாக் சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் 1996 இருந்தே இஸ்கானில் பல பொறுப்புகளில் பணியாற்றி வருகிறார். அவர் ஃபுட் ஃபார் லைஃப் ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராமின் உருவாக்க குழுவில் இருந்தவர். அந்த ப்ரோக்ராமின் தலைவராகவும் பணியாற்றியவர். அவர் பாகவத மகாவித்யாலயா கோவர்தன் தாமில் இருக்கும் பாகவத மகாவித்யாலயாவிலும் சேர்மனாக தலைவராக பணியாற்றியவர். அவர் நவத்வீப் மண்டல் பூமி கௌரமண்டல் பூமி அதன் வளர்ச்சி அதன் பராமரிப்பிலும் ஒரு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றவர். அவர் செப்டம்பர் மாதம் 2022 ஹிஸ் ஹோலினஸ் ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜிடம் சன்னியாஸ் இனிஷியேஷன் பெற்றவர். மகாராஜ் நம் மத்தியில் இருப்பது நமக்கு மிகப்பெரிய பாக்கியம். மகாராஜை ஒரு பெரிய பலத்த குரலில் கௌரங்கா என்று சொல்லி வரவேற்போம். கௌரங்கா. His Holiness Bhakti Prachar Parivrajak Swami Maharaj has been in ISKCON since 1996, fully dedicating himself to multiple services. He has held various senior leadership and management positions in ISKCON Mayapur Dham. He was involved in developing the Food for Life program, and he was later also the chairman of the Food for Life program. He has also been serving as the chairman of the ISKCON Bhagavata Mahavidyalaya in Sri Govardhan Dham. He plays a very significant role in the promotion and development of Navadvip Mandal Parikrama and Gauramandal Bhumi. Maharaj took his sannyas initiation in September 2022 from His Holiness Jayapatak Swami Guru Maharaj. Let's welcome Maharaj with a big Gauranga. Gauranga! Hare Krishna. Very good environment to be in Samadhi. So, request the organizer, technical experts to switch on the light in the hall. Hare Krishna. இந்த அறையில் இருக்கக்கூடிய லைட்டை போடும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். இருட்டா இருக்கு. Request all the devotees, kindly be merciful on the mobile phone. அதனால பக்தர்கள் எல்லாம் நீங்க உங்களுடைய கைபேசி இடத்துல கருணையை கொடுங்க. Keep the mobile phone in a peaceful mode. அதனால உங்களுடைய மொபைல் எல்லாம் சைலண்ட் மோட்ல வச்சுக்கோங்க. Peaceful mode. அது ரொம்ப அமைதியான முறையில் வச்சுக்கோங்க. There are 3 levels of peaceful mode. 3 முறையில் நீங்க அமைதி காக்கலாம். First is silent mode. ஒன்று அமைதியாக வைத்துக் கொள்வது. Then flight mode. பிறகு வான ஊர்தியில் செல்லக்கூடிய அந்த நிலை. And ultimate piece is switched off mode. பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஸ்விட்ச் ஆஃப் செய்கிறது. Make your choice, but put the mobile in a silent mode. அதனால் உங்களது தேர்வு உரிமையை நீங்கள் சரியாக தேர்வு செய்து மொபைலை சைலண்ட் மோடில் வச்சுக்கோங்க. Hope the post-lunch session Samadhi is over. அதனால் மதிய உணவுக்கு பிறகு உங்களது சமாதி நிலையிலிருந்து வெளியில் வந்திருப்பீங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம். 1 hour, that was a good time. 1 மணி நேரம் நல்ல நேரமாக இருந்திருக்கும். I was very happy for the children performance because I was expected to speak just after lunch. ஏன்னா இந்த குழந்தைகள் இந்த நாடகத்தை செய்யும் பொழுது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். காரணம் என்னன்னா சாப்பிட்ட பிறகு நான் உபன்யாசமா கொடுக்க இருந்தது. The most challenging time for the speaker is post lunch session. அதனால சொற்பொழிவாளர்களுக்கு பேசக்கூடிய சவால் நேரம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மதிய உணவு சாப்பிட்ட பிறகு. It is challenging for the speaker but more challenging for the audience. அதனால இது சொற்பொழிவாளர்களுக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது சவாலாக இருக்கும், கேட்பவர்களுக்கும் இது சவால் தான். So I don't know what's going on with the light. அதனால லைட் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. இங்க
Okay. Thank you. They are also in Samadhi. அதனால் லைட்டும் வந்து சமாதி நிலை போயிருக்குன்னு நினைக்கிறோம். Okay, we do some invocation prayers. Hopefully, before that, light will come. அதனால் மங்களாச்சரணத்துடன் தொடங்குவோம். பிறகு வந்து நிச்சயம் லைட் போடப்படும். Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jaipataka Swaminiti Namine. Namo Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakatha Dhamadaya Nagaragrama Tarine. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhubhya evacha Patitanang Papanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahabadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandha Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karati vachalam panghul langhayate giring jat kripa tamaham vande Shri Gurung dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Isharam. Hare Krishna. Please raise your hand and chant Hare Krishna. எல்லாம் கையை உயர்த்தி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கலாம். Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So welcome everyone for the post lunch session. மதிய உணவிற்கு பிறகு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். The topic is what it means to be a disciple. அதனால இன்றைய தலைப்பு நாம் இப்ப பார்க்க இருக்கிறது சீடன் அப்படின்னா அதற்கு உண்டான அர்த்தம் என்ன. And different levels of disciples, different categories of disciples. அதனால் பக்தர்கள் இருக்கக்கூடிய நிலைப்பாடுகள் இதை பற்றி வந்து பார்க்க இருக்கிறோம். So the word disciple is the English word and is coming from Shishya. Shishya means Shashana, discipline. Disciple means who can be disciplined. அதனால் இந்த சீடன் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை பார்த்தோன்னா ஆங்கிலத்தில் இது வந்து சிஷ்யன்னு வந்து குறிக்கிறது. அதாவது சாஷ்யன் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒழுக்கம் கொண்டவராக ஒழுக்கத்தை வந்து கடைபிடிப்பவராக இருக்கணும்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. First qualification of a disciple is that he is ready to be disciplined. அதனால் சீடனுக்கு முதல் தகுதி என்ன அப்படின்னா ஒழுக்கத்தை கடைபிடிப்பதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். And guru means heavy. குரு என்றால் ரொம்ப கனமானவர். Bhagavad Gita explains how to approach a spiritual master as a disciple. பகவத்கீதையில் ஒரு சீடன் ஆன்மீக குருவை எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என அதில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. தத்வித்தி பரிபாத்தேன பரிபஷ்ணேன சேவயா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானின தத்ததர்ஷினா. Translation: just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively, and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். அவருக்கு பணிவாக சேவை செய்து கேள்வி கேட்க வேண்டும்.
தன்னுணர்வு கொண்ட அவர் முழு ஞானத்தை கொடுப்பார், ஏனெனில் அவர் உண்மையை கண்டவர். So in this verse, there are three aspects: surrender, service, and inquiry. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 அம்சங்கள் இருக்கு. ஒன்று வந்து சரணாகதி, ரெண்டாவது சேவை, மூன்றாவது கேள்வி எழுப்புவது. Prabhupada explains in the purport, unless there is surrender and service, only asking question is not going to help a disciple. அதனால் இங்கே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பொருளுரையில் சொல்கிறார், சரணாகதி சேவை இருந்தால் தான் கேள்வி எழுப்பினால் அதற்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும். சரணாகதி சேவை இல்லாமல் வெறும் கேள்வி எழுப்பினால் அதில் எதுவும் பலன் கிடைக்காது. It is explained in Chaitanya Charitamrita, Diksha kale bhakta kore atmasamarpan, sei kale Krishna tare kore atmasam. At the time of initiation, when a devotee fully surrenders unto the service of the Lord, Krishna accepts him to be as good as himself. தீட்சையின் போது ஒருவர் முழுமையாக கிருஷ்ணரின் சேவையில் சரணடைந்து விட்டால் கிருஷ்ணர் அவரை தன்னை போன்றே கருதுகிறார். இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So Diksha means Atma Samarpan, surrender. தீக்ஷா என்பது ஆத்ம சமர்ப்பணம், அதாவது சரணாகதியை குறிப்பதாகும். Surrender is not slavery. சரண்டர் இஸ் நாட் Slavery. அதனால இங்கே சரண்டர் அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த சரணாகதி அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பொருளுக்குரியது. It is a voluntary choice of an individual. அது தன்னுணர்வுடன், அதாவது அவங்களா விரும்பி கேட்டு செய்வது, அது வலுக்கட்டாயமாக செய்யப்படுவதில்லை. This world is the world of ego. இந்த உலகம் ஈகோ நிறைந்த உலகமாகும். The greatest obstacle or disqualification of a person to be a disciple is that ego. அதனால ஒரு சீடனுக்கு ஒரு தகுதியற்ற நிலையை கொடுப்பது அவனுக்கு பொய் அகங்காரத்தை வளர்த்து கொள்வதாகும். Surrender means give up that ego. சரணாகதி என்பது அந்த அகங்காரத்தை கைவிடுவதாகும். I is the symbol of that ego. I. நான், இதுதான் அகங்காரத்தின் அடையாளமாகும். So day before yesterday we went to the place where Ramanujacharya accepted his mantra diksha from his guru. நேற்றைக்கு நாங்கள் ஸ்ரீபத் ராமானுஜாச்சாரியா அவருடைய தீக்ஷா குருவிடமிருந்து மந்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்ட இடத்திற்கு சென்றோம். And we were visiting that the house of his guru. நாங்கள் அவருடைய குருவின் இல்லத்திற்கு சென்றோம். And there we came to know that Ramanujacharya visited the house of his spiritual master for 18 times. ஸ்ரீபத் ராமானுஜாச்சாரியா அவரின் குருவின் இல்லத்திற்கு 18 முறை அணுகியதாக கேள்விப்பட்டோம். He got the initiation on 18th time. அவருடைய தீட்சை 18வது முறை அணுகிய போது அவருக்கு கிடைக்கப்பெற்றது. And when he used to come, Ramanujacharya used to tell, I am Ramanuja. ஒவ்வொரு தடவையும் ஸ்ரீபத் ராமானுஜாச்சாரியா குருவின் இல்லத்திற்கு வந்தபோது யார் என கேட்டபோது நான் ராமானுஜன் என கூறுவார். And his guru used to say, when I will die, then you will come. பிறகு குரு அவரிடத்தில் சொல்கிறார், நான் என்கிற அகங்காரம் எப்பொழுது மரணம் அடைகிறதோ அப்ப நீ என்னிடத்தில் வருவாய். It has external meaning and also internal meaning. இதற்கு வெளிப்புற பொருளும் உள்புற பொருளும் உள்ளது. Externally means Guru is telling when he will die, that time will come. That was the meaning. வெளிப்புற காரணம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் எப்பொழுது இறக்கிறாரோ அப்ப வருவதாகவும் பொருள் கொள்ளலாம். But his guru was mentioning I means the ego. When your ego will die, then you come. ஆனா அவருடைய குரு சொன்ன அர்த்தம் என்னன்னா, அங்க நான் என்கிற அகங்காரம் எப்பொழுது மரணம் அடைகிறதோ அப்ப நீ என்னிடம் வருவாய் என கூறினார். That's why we have to give up I. அதனால தான் நாம் இந்த நான் என்கிற அடையாளத்தை கைவிட வேண்டும். That is the step of surrender. இதுதான் சரணாகதியின் படிக்கட்டாகும். That's why we chant the pranam mantra Namo Om, means no more I.
அதனால தான் நாம் வந்து நம ஓம் அப்படின்ட்டு சொல்லும் பொழுது அங்கே நான் என்பது அங்கே பொருள் படுவதில்லை. No more means no more I and mine. அதனால் நான் மோ அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் எனது என்பதை கைவிடுகிறோம். So when Hanuman went to search for Sita, Lord Ram was waiting for Hanuman. அதனால் இங்கே ஹனுமன் சீதையை தேடி சென்றபோது ஹனுமனுக்காக ராமர் காத்து கொண்டிருந்தார். So you know Hanuman searched Sita and came back to Lord Ram to inform Lord Ram. பிறகு ஹனுமன் சீதையை கண்ட பிறகு ராமரிடத்தில் வந்து கண்டதை கூறினார். But when he came and informed Lord Ram in a wonderful way, that is the lesson we should learn. ஸோ அதனால் இங்கே வந்து ஹனுமன் சீதையை கண்ட பிறகு அவர் ராமரிடத்தில் வந்து கூறிய போது அதில் ஒரு பாடம் கற்க வேண்டியிருக்கு. Hanuman said, found Sita I. ஸோ இங்கே வந்து ஹனுமன் வந்து என்ன கூறினார் அப்படின்னா, கண்டேன், சீதையை கண்டேன். Grammatically it is a wrong sentence. ஸோ அதனால் இது வந்து இலக்கிய ரீதியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அது மாறுபட்டு இருக்கும். Spiritually it is the perfect sentence. ஆனால் இது ஆன்மீகத்தில் சரியான வாக்கியமாகும். I at the end. ஸோ இங்கே நான் என்பதை கடைசியாக கொண்டு வந்துட்டார். Service first, found. அதனால் இங்கே வந்து சேவை கண்டேன்கிறத வந்து முதல்ல கொண்டு வருகிறார். Therefore service should come first before I. அதனால் வந்து நான் என்கிற அடையாளத்திற்கு முன் சேவை முதல்ல வர வேண்டும். The great devotees, they do great things, but they don't ask for the credit. அதனால் பெரிய பெரிய பக்தர்கள் பெரிய பெரிய சேவையை செய்கின்றனர், ஆனால் அவர்கள் எந்த புகழையும் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. Conditioned souls, if they do something, they have a list. I have done this, a list is there. அதனால் இங்கே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் சின்ன சின்ன விஷயத்தை செய்தாலும் நாங்கள் பெரிதாக செய்தோம் என பட்டியலிடுவார்கள். That is the symptom of a conditioned soul, but we have to give up that ego, and that is the first step to become a disciple. அதனால் இது கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இடத்துல இருக்கக்கூடிய இது ஒரு நிலையே ஆகும். அதனால் இங்கே ஒரு நல்ல சீடனாக வேண்டும் அப்படின்னா இந்த நான் என்கிற அகந்தையை விட வேண்டும். Arjuna also gave up his ego and surrendered to Lord Krishna. அதனால் இங்கேயும் வந்து அர்ஜுனன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் என்கிற அகந்தையை கைவிட்டு கிருஷ்ணரிடத்தில் சரணடைந்தார். And Rup Sanatan, they are the embodiment of humility, and they said that we are worse than Jagai and Madhai. We are more sinful than Jagai and Madhai. ரூப சனாதன கோஸ்வாமியும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அணுகிய போது பணிவாக நாங்கள் ஜகாய் மதாயை விட வந்து மோசமானவர்கள் எனது தங்களது பணிவை வெளிப்படுத்தினார்கள். They are the most qualified people, but they are thinking they are more sinful than Jagai and Madhai. மிகவும் வந்து தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் தான், இருந்தாலும் அவங்கள் ஜகாய் மாதாயை விட மிகவும் வந்து பாவியானவர்கள் என கருதினர். That is the symptom of surrender. இதுதான் வந்து சரணாகதியின் அடையாளமாகும். Second is service. இரண்டாவது சேவை. Service melts the heart of the Supreme Personality of Godhead. சேவை செய்யும் பொழுது பகவானுடைய இதயம் அப்படியே உருக ஆரம்பிக்கிறது. And service also melts the heart of the spiritual master. சேவை செய்யும் பொழுது ஆன்மீக குருவின் இதயமும் உருகுகிறது. Once Srila Prabhupada was arriving in a place and the devotees, disciples were dancing, jumping in ecstasy, offering gifts to Srila Prabhupada, crying. All these emotions were manifested. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வருகையின் போது சீடர்கள் பக்தர்கள் பரவசத்தில் நடனமாடி பரிசை எல்லாம் கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள். அது ஒரு பரவசமான சூழ்நிலையாக காணப்பட்டது. The secretary of Prabhupada, he was in the car and he revealed to Prabhupada that these devotees have so much love for you, Prabhupada. I don't have any love for you. அப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய செயலாளர் இப்பேற்பட்ட பக்தர்கள் உங்களிடத்தில் பேரன்பு கொண்டிருக்கின்றனர், ஆனால் என்னிடத்தில் அந்த அன்பு இல்லையே என ஏங்கினார். And Prabhupada revealed that jumping in ecstasy, offering some gifts, crying, these are good, but these are easy aspects of disciple. ஸோ அதனால் இங்கே வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொன்னார்னா, அதாவது பரவசத்தில் வந்து குதிப்பது, பரிசு பொருட்களை கொடுப்பது, அழுவது, அதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல அடையாளம் தான். இது வந்து ஒரு சீடனுக்கு ஒரு அம்சம் மட்டுமே. Real love means how much anxiety the disciple is taking for his spiritual master.
உண்மையான அன்பு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்மீக குருவின் கவலையை எந்த அளவிற்கு சீடன் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்பதையே பொறுத்து அமையும்னு கூறினார். That is the real symptom of love. இதுதான் வந்து உண்மையான அன்பின் அடையாளமாகும். But menial service is more touching to the heart of the spiritual master and Krishna. அதனால நிறைய சேவைகள் ஆன்மீக குரு மற்றும் கிருஷ்ணரின் இதயத்தை தொடுகிறது. We have a tendency to become great devotee. அதனால் நாம் ஒரு பெரிய பக்தன் ஆக வேண்டும் என்கிற மனப்பாங்கை கொண்டிருக்கிறோம். But Krishna expects us, spiritual master expects us to be good devotee. அதனால் ஆன்மீக குருவும் கிருஷ்ணரும் நம்மை நல்ல பக்தர்களாக இருக்க வேண்டும் என கருதுகின்றனர். And we can become good devotee by rendering menial services. நாம் நல்ல பக்தராக வேண்டும் என்றால் பணிவான சேவையை செய்ய வேண்டும். Narottam Das Thakur, when he approached his spiritual master Loknath Goswami said, I am not qualified to give initiation because already you got love of Godhead, you are a prince, you are an educated person, you are from aristocratic family, I am not qualified to give you initiation. அதனால் இங்கே நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் லோகநாத் கோஸ்வாமியை அணுகி தீட்சை பெற வேண்டும் என கேட்டபோது அப்போ லோகநாத் கோஸ்வாமி எனக்கு அந்த தகுதி இல்லை, காரணம் ஏற்கனவே உன்னிடத்தில் வந்து கிருஷ்ண பிரேமை இருக்கிறது, அது மட்டும் இல்லாமல் நீ இளவரசனுடைய குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கிறாய், எனக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என கூறினார். Narottam Das Thakur understood his guru is testing him. நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் புரிந்து கொண்டார், ஆன்மீக குரு தன்னை சோதித்து பார்க்கிறார். This is the process. The disciple tests the guru, guru tests the disciple. ஸோ இதுதான் வந்து வழிமுறையாகும். ஆன்மீக குருவும் சீடர்களை சோதித்து பார்ப்பார்கள், சீடர்களும் ஆன்மீக குருவை சோதிக்கலாம். Narottam Das Thakur started serving his spiritual master. நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் தனது ஆன்மீக குருவிற்கு பணிவிடை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். When his spiritual master used to respond to the nature's call, after that Narottam Das Thakur used to clean that place. காலை பொழுதில் நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூரின் ஆன்மீக குருவான லோகநாத் கோஸ்வாமி காலை கடன்களை கழித்த போது நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்வார். You have to understand the background of Narottam Das Thakur. நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் அவர்களின் பின்புலத்தையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். He was from a king family, royal family. He was a prince. அவர் அரச குடும்பத்தின் இளவரசர். So in order to be a disciple, we have to give up our material designations. அதனால வந்து சீடன் ஆக வேண்டும் அப்படின்னா பௌதிக அடையாளத்தை கைவிட வேண்டும். Loknath Goswami started observing that place is everyday clean. I don't have any servant. Who is cleaning that place? லோகநாத் கோஸ்வாமியும் தினந்தோறும் போன போது அந்த காலை கடன்களை எல்லாம் முடித்துவிட்டு மறுநாள் வரும்பொழுது அந்த இடமெல்லாம் சுத்தமாக இருக்கும். யார் இந்த இடத்தை சுத்தம் செய்கிறார் என்கிற கேள்வி அவரிடத்தில் எழும்பியது. Next day he went little advance. மறுநாள் அவர் முன்னமே அவர் சென்று விட்டார் அந்த இடத்திற்கு. And he was hiding in the bush and observing. அவர் ஒரு புதரில் மறைந்து கொண்டு அவர் நடப்பதை கண்டு கொண்டிருந்தார். And he saw Narottam is cleaning the place by his own hand. அங்க நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் தனது சொந்த கரங்களால் அந்த இடத்தை வந்து சுத்தப்படுத்தி கொண்டிருப்பதை கண்டார். And when he saw that, immediately his heart melted. அதை கண்டவுடன் லோகநாத் கோஸ்வாமியின் இதயம் உருக ஆரம்பித்தது. And he decided to give him initiation. பிறகு அவர் தீட்சை கொடுக்க வேண்டும் என விரும்பினார். That is the quality of a disciple. இதுதான் வந்து சீடர்களின் தகுதியாகும். Menial service to his guru. ஆன்மீக குருவிற்கு பணிவான சேவை செய்ய வேண்டும். Then asking question, inquiry. பிறகு கேள்வி எழுப்ப வேண்டும். Prabhupada used to be very happy with Guru Maharaj. Guru Maharaj used to ask question in every lecture of Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குருதேவரிடம் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவார். காரணம் என்னன்னா அவருடைய ஒவ்வொரு சொற்பொழிவும் முடிந்த பிறகு குருதேவ் அவரிடத்துல வந்து கேள்வியை கேட்பார். We got Srimad Bhagavatam because Parikshit Maharaj asked questions. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பார்த்தோம் என்றால் பரீட்சித் மகாராஜர் பல கேள்வியை கேட்டார். Krishna completed Bhagavad Gita in second chapter only. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே முடித்து விட்டார். But Arjuna started asking questions. பிறகு அர்ஜுனர் கேள்வியை கேட்க ஆரம்பித்தார். That's why you got 18 chapters. அதனால தான் நமக்கு 18 அத்தியாயம் கிடைத்துள்ளது. We have to ask questions. அதனால் நாம் கேள்வியை கேட்க வேண்டும். What kind of question? எப்பேற்பட்ட கேள்வியை கேட்க வேண்டும்? Krishna Sang Prashna. The question should be connected with Krishna consciousness.
கிருஷ்ண சம்பிரஷ்ன, அதாவது கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு கொண்ட கேள்விகளை கேட்க வேண்டும். Many people come to the spiritual leaders and asking, I am not sure which path I should take. I should pursue MBA, or I should become chartered accountant, or I should become engineer. This is not the question to be asked to the spiritual master. He is not a career counselor. அதனால் நிறைய பேர் ஆன்மீக தலைவர்களை அணுகி நாங்கள் எம்பிஏ படிக்கணுமா, சிஏ படிக்கணுமா, இல்லை வேறு ஏதாவது பட்டம் படிக்கணுமா அப்படின்ட்டு வந்து கேள்வி கேட்பார்கள். ஆன்மீக தலைவர்கள் அவங்க வந்து நம்மளது படிப்புக்கு வழிகாட்டுதல் கூறுபவர் அல்ல. We should ask question which is related to Krishna and Krishna consciousness. நாம கேள்வியை கிருஷ்ணர் மற்றும் கிருஷ்ண உணர்வு தொடர்பு கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். And that kind of question will benefit the audience, it will benefit the whole society, it will benefit who is asking the question, and also will benefit who is answering the question. அதனால் இந்த இப்பேற்பட்ட கேள்வியை கேட்கும் பொழுது இது வந்து கேட்பவர்களுக்கும் சமூகத்துக்கும் கேள்வி கேட்பவருக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து இது நற்பலனை கொடுக்கக்கூடியது. Srila Prabhupada said one question is enough to ask. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கேட்பதற்கு ஒரு கேள்வியே போதுமானது என கூறுகிறார். What is that question? அந்த கேள்வி என்ன? How can I serve you? நான் எப்படி உங்களுக்கு சேவை செய்ய இயலும்? But we ask totally opposite question. Guru Maharaj, how can you serve me? ஆனால் நாம் எதிர்மறையாக குருதேவரிடத்தில் நீங்கள் எனக்கு எப்படி சேவை செய்வீர்கள் என கேட்கிறோம். Please smile at me, please give some flower, please give this, please give that, please do this, please do that. We engage the spiritual master in our service. என்னை பார்த்து நீங்கள் வந்து புன்னகைக்க வேண்டும், எனக்கு ஏதாவது வந்து புஷ்பத்தை கொடுங்கள், அது கொடுங்க, இது செய்யுங்க, இதை செய்யுங்க, இப்படின்னு ஆன்மீக குருவின் சேவையை தான் நம்ம இடத்துல வந்து வேண்டுகிறோம். So asking question is very, very important. ஆனால் கேள்வி கேட்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. But it should be done with service and surrender. அதனால் இதை வந்து சேவை மற்றும் சரணாகதியுடன் செய்யப்பட வேண்டும். And question should be connected to Krishna consciousness. அதனால் அந்த கேள்வியும் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு தொடர்பு கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். Now levels of disciples. ஸோ இங்கே வந்து சீடர்களின் நிலைப்பாடுகளை காணலாம். In Srimad Bhagavatam 9th canto 18th chapter, text number 44 describes 3 levels of disciples. அதனால் இங்கே ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9வது ஸ்கந்தம் 18வது அத்தியாயம் 44வது ஸ்லோகத்தில் சீடர்களின் 3 நிலையை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Uttamas chintitam kuryat, praktokaritu madhyama, adhama asraddhaya kuryat, akarta charitam pituhu. Translation: a son who acts by anticipating what his father wants is first class, one who acts upon order is second class, and one who acts irreverently is third class. One who refuses is like stool. அதனால் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் உத்தமஸ் சிந்தித்தம் கூறியாத் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, ஒரு மகன் அப்பா சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை குறிப்பறிந்து அதற்கு முன்னரே செய்துவிட்டால் அவன் முதல் நிலை என கூறப்பட்டுள்ளது. அப்பாவின் ஆணை கிடைத்த பிறகு அதனை செயலாற்றுபவன் 2ஆம் நிலை என கூறப்பட்டுள்ளது. மரியாதையின்றி செயல்படுவன் 3ஆம் நிலை என்றும், அந்த ஆணையை ஏற்க மறுப்பவன் மலத்திற்கு சமமாக கருதப்பட வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. So first class disciple acts on Guru's desire. He knows the heart of the Guru, and Guru does not to say what to do, what not to do. அதனால் முதல் தரமான சீடனும் அதே போல ஆன்மீக குருவின் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய விருப்பத்தை அறிந்து சொல்வதற்கு முன்னரே குறிப்பறிந்து செயல்படுகிறான். ஆன்மீக குருவின் ஆணையை வருவதற்கு அவன் எதிர்பார்ப்பதில்லை. Second class acts upon receiving the order. 2ஆம் தரம் நிலையில் இருக்கக்கூடிய சீடர்கள் ஆணை வந்த பிறகு அந்த சேவையை தொடங்குகின்றனர். Third class acts but not having respect on the order. 3ஆம் நிலையில் இருப்பவங்க செய்வார்கள், இருந்தாலும் சரியான மரியாதையின்றி செய்வார்கள். Executes with disrespect. மரியாதையின்றி அதனை மேற்கொள் செய்வார்கள். What to do? Guru told me I have to do. Okay, I'll do. வேறு வழி இல்லை, ஆன்மீக குரு சொல்லிட்டார், அதனால நான் செய்ய வேண்டும். Third class disciple. இது 3ஆம் நிலை சீடன். And fourth class is compared to a stool and who refuses to execute Guru's order. ஆன்மீக குருவின் ஆணையை ஏற்க மறுப்பவன்
நான்காம் நிலை மலத்திற்கு சமம்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. There are different examples of first class disciples. முதல் தர சீடனுக்கு பல உதாரணங்கள் உள்ளனர். Lord Brahma is first class disciple. பிரம்மா அவர் முதல் தர சீடன். Rupa Goswami, ரூப கோஸ்வாமி, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்கள், Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ஸ்ரீல ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி, ஸ்ரீல பிரபுபாதர். Time is limited, so I have to be quick. அதனால நேரம் குறைவாக இருக்கிறதுனால நான் துரிதமாக சொல்ல வேண்டும். We can have lecture for each of these personalities. அதனால ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் நாம தனிப்பட்ட முறையில் நாம ஒரு சொற்பொழிவை கொடுக்கலாம். So better go for these two personalities, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada and His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. நான் இங்க இந்த ரெண்டு நபர்கள், அதாவது ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்களை பற்றியும் ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களை பற்றியும் சிலவற்றை கூற இருக்கிறேன். Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur Prabhupada got 3 instructions from his guru. அதனால இங்க மகாராஜா Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada got 3 instructions from his guru, Gaur Krishna Das Babaji Maharaj. ஸோ இங்க ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்கள் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவான கௌரகிஷோர தாச பாபாஜி மகாராஜ் அவர்களிடத்திலிருந்து 3 உபதேசத்தை பெற்றுக்கொண்டார். Number 1, never make any disciple. ஒன்று, நீங்கள் எந்த சீடரையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. Never associate with materialistic people. அதனால பௌதிகவாதிகளுடன் சங்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது. Never go to Calcutta. Never go to Calcutta. கல்கத்தாவிற்கு செல்லக்கூடாது. And Saraswati Thakur Prabhupada used to say, I followed all these 3 instructions perfectly. பிறகு அவர் கூறினார், நான் இந்த 3 உபதேசத்தையும் கச்சிதமாக நிறைவேற்றினேன். And devotees used to think, really? பிறகு பக்தர்கள் உண்மையாகவா அப்படின்னு கேட்பாங்க. And only you know, he had thousands of disciples. ஆனா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அவருக்கு ஆயிரக்கணக்கான சீடர்கள் இருந்தனர். And he was associating with all aristocratic people of the society. ஆனா அது மட்டும் இல்லாம இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய செந்தர்வர்களிடத்துல அவர் சங்கம் வைத்துக் கொண்டிருந்தார். And his preaching headquarters in Calcutta. அவர் தனது பிரச்சார தலைமையகத்தை கல்கத்தாவில் கொண்டிருந்தார். Completely opposite. அதனால பார்த்தோம் அப்படின்னா நேர்மறையாக இருக்கும், எதிர்மறையாக. That's why we should not only follow the words of the order, we have to know the spirit of the order. அதனால நாம அந்த வார்த்தையை மட்டும் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளாமல் அந்த வார்த்தையின் உள் அர்த்தத்தை தெரிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டும். He used to say, I never made any disciple. They are not my disciples. They are the representative of my Guru Maharaj. ஸோ அதனால் அவரும் சொல்வார், அவங்கெல்லாம் என்னுடைய சீடர்கள் அல்ல, அவங்கெல்லாம் எனது ஆன்மீக குருவால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டவர்கள். When any disciple used to offer obeisances to Saraswati Thakur Prabhupada, he used to say, Dasosmin, I am your servant. அதனால் ஏதாவது சீடர்கள் அவருக்கு மரியாதைக்குரிய வணக்கத்தை தெரிவிக்கும் பட்சத்தில் நான் உங்களுடைய சேவகன் என அதற்கு பதிலளிப்பார். That's why he did not have any disciple. அதனால் நாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருக்கு எந்த சீடரும் இல்லை. He did not associate with any aristocratic people, materialistic people. Why? He said association means taking. He said, I never took anything from anybody. I only gave Krishna consciousness. பிறகு அவர் பௌதிகவாதிகளுடன் சங்கத்தையும் அவர் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. காரணம் என்னன்னா, அவங்களுடைய சங்கத்தை நான் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை, எனது சங்கத்தை தான் நான் அவர்களுக்கு கொடுத்துள்ளேன். He said, I never went to Calcutta. I always stayed in Bagh Bazar Gaudiya Math, which is Vaikuntha, transcendental to any place of this material world. நானும் கல்கத்தாவிற்கு செல்லவில்லை. நான் பாக் பஜார்ல தான் எனது தலைமை இடத்தை தொடங்கினேன். அது ஆன்மீக லோகத்தின் வைகுண்ட பகுதி என கூறினார். That is called first class disciple. ஸோ இதுதான் முதல் தர சீடனுக்கு உரிய தகுதியாகும். His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada wrote a poem glorifying Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரை பற்றி ஒரு அருமையான கவிதையை இயற்றியிருந்தார். And in that poem he wrote, the purpose, desire, mission of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada was to eradicate impersonalism, Mayavad from this world. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லுவார், தனது ஆன்மீக குரு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்களுடைய இறைத்தூது பணியே என்ன அப்படின்னா, அந்த மாயாவாதத்தை முழுமையாக வேறறுப்பதுதான். Opposite dhanta dhanta harine. Pranam mantra of Saraswati Thakur explains that he was like a lion to eradicate the opposite dhantas in this world.
அதனால அவருடைய பிரணாமந்திரத்திலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாயாவதத்தை முறியடிக்கிற குறிக்கும் விதத்துல தான் அவர் ஒரு சிம்ம குருவாக இருப்பதை பிரணாமந்திரத்திலையும் அது சொல்லப்பட்டிருக்கு. So he mentioned that point in his poem glorifying Srila Saraswati Thakur Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த விஷயத்தை தனது கவிதையில தனது ஆன்மீக குருவை புகழும் விதத்துல சொல்லி இருக்கிறார். And when Saraswati Thakur saw that poem, he said, "Oh, Abhay understood my heart. He understood perfectly my mission." ஸோ இந்த கவிதையை ஒரு சீடர் வந்து சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்களிடத்தில் படித்த போது அதற்கு சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அபய் எனது இறை தூது பணியின் நோக்கத்தையும் எனது இதயத்தையும் நன்றாக புரிந்து வைத்துள்ளார் என அவர் பெருமிதம் கொண்டார். And he instructed the publisher that whatever he writes, publish it. No need to check. அதனால் பதிப்பாசிரியர்களிடத்துலையும் அவர் கூறிய ஆணை என்ன அப்படின்னா அபை எழுதக்கூடிய விஷயம் எதையும் வந்து நீங்கள் வந்து திருத்தம் செய்யாமல் அப்படியே வந்து பதிவில் ஏற்ற வேண்டும் என கூறினார். And he also understood the desire of his spiritual master because he knew the purpose of Saraswati Thakur is to spread Krishna consciousness in the Western world in English speaking language. ஆன்மீக குருவின் இதயத்தையும் வந்து புரிந்து வைத்தவர் தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் உலகம் முழுக்க பரவ வேண்டும் என அவர் விரும்பியதையும் அவர் தெரிந்து வைத்திருந்தார். That's why order of the guru is very, very important. அதனால தான் ஆன்மீக குருவின் ஆணை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. Srila Prabhupada was ordered to preach in the Western world. That's why Srila Prabhupada attempted to preach in India, but he did not get any success because his mission is to preach in the Western world. அதனால தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது பிரச்சாரத்தை மேற்கத்திய நாட்டில் தொடங்கினார். ஆனால் அவர் வந்து இந்தியாவிலும் பிரச்சாரம் செய்ய முயற்சி செய்தார். ஆன்மீக குருவின் ஆணை இருந்த காரணத்தால் இந்தியாவில் அவரால் வந்து பெரிதும் வெற்றி அடைய முடியவில்லை. Preaching is important, but we have to preach under the guidance and order of the spiritual master. பிரச்சாரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்தான். அதற்கும் மேலாக ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழே செய்வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாகும். So in order to become good disciple, you have to know the symptoms of bad disciple. அதனால ஒரு நல்ல சீடனாக வேண்டும் அப்படின்னா ஒரு தகுதியற்ற சீடனின் நிலைப்பாடும் என்ன அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So quickly we will go through 6 kinds of inferior disciples. அதனால 6 விதமான கீழ்த்தரமான சீடர்கள் நிலையை பற்றி காணலாம். Alirbano Jatishaka Stabdi Bhuta Kime Kaka Preshita Preshakaschaiva Sad Eto Sevaka Adhamaha. There are 6 kind of Sevaka Adhama means inferior disciples. 6 விதமான கீழ்த்தரமான சீடர்கள் உள்ளனர். Alir means fickle and unsteady like a bee. அதனால இங்க ஆலிர் அப்படிங்கிறது சஞ்சலமானவர், உறுதியற்றவர், அதாவது வண்டுகளை போல. Be like disciple. அதனால வண்டுகளை போன்ற சீடர். Bee moves from one flower to another. Where there is honey, he moves around. வண்டு எங்கே எல்லாம் தேன் இருக்கிறதோ ஒரு பூவிலிருந்து மற்றொரு பூவுக்கு தாவுவதை போன்று. So some disciples are like that. They move around. They are very, very fickle. They are not steady. அதனால சீடர்களும் சில பேர் இப்படி இருக்கணும், ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு சென்று கொண்டே இருப்பார்கள், அவர்களுடைய உறுதியற்ற நிலையில இருப்பார்கள். Second is Bano. இரண்டாவது பானோ என அழைக்கப்படுகிறது. Bano means arrow. There is one category of disciple who they are very expert to argue with the spiritual master. அதனால பானோ அப்படிங்கிறது ஆன்மீக குரு இடத்துல வாக்குவாதம் செய்வதில் வல்லவர்கள். Arguing with the spiritual master is a great offense. ஆன்மீக குரு இடத்துல விவாதம் செய்வதே பெரிய குற்றமாகும். Whoever will argue with the spiritual master, his life will be in big problem. யாரெல்லாம் ஆன்மீக குரு இடத்துல விவாதம் செய்கிறார்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப பிரச்சனைக்குரியதாக இருக்கும். Once Guru Maharaj was telling, even if you know that Guru Maharaj whatever is telling is not right, you have to accept it. அதனால தான் சில குருதேவரும் சொல்லுவார், ஆன்மீக குரு செய்கிறது அது சரியில்லை என்றாலும் நீங்க அதை செய்தே ஆக வேண்டும். So when someone argues and protests, that like an arrow piercing the heart of the spiritual master, they are known as Bano disciple. அதனால பானோ அப்படிங்கிறது ஒரு சீடர் ஆன்மீக குரு இடத்துல அவர் வாதம் புரிவது, எதிர்ப்பு உணர்வை தெரிவிப்பது, இதெல்லாம் ஆன்மீக குருவின் இதயத்தை கிழிப்பதற்கு சமமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. Instead of piercing the arrow through Maya, they pierce the arrow through the heart of the spiritual master.
அதனால இங்க மாயையின் கோட்டையில அங்க வந்து அம்பு செலுத்துவதற்கு பதிலாக ஆன்மீக குருவின் இதயத்திற்குள் அவர்கள் அம்பு செலுத்துகின்றனர். Third one is Jyotishakaha, procrastinates, means is an astrologer disciple. அதனால இது வந்து பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜோதிஷக்கஹா அப்படின்னு சொல்றது அப்படின்னா காலம் தாழ்த்துபவர்கள், அதாவது வந்து ஜாதகத்தை நம்பி இருப்பவர்கள். He is ready to follow the order provided this planet should be in the 7th house, that planet should be in the 5th house, that planet should be in the 9th house, everything is perfect, then he will execute the order. அவங்க என்ன சொல்லுவார்கள் அப்படின்னா, நான் ஆன்மீக குருவின் ஆணையை ஏற்று நடப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறேன், ஆனால் இந்த கிரகம் 7வது கட்டத்தில் இல்லை 5வது கட்டத்தில் 9வது கட்டத்தில் இருந்தால் அப்போ சரியாக எனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை ஏற்று நடப்பதற்கு உகந்த நேரம் என அவர்கள் கருதுவார்கள். Perfect astrological situation does not exist. That's why this kind of disciple never execute the order of the spiritual master. அதனால வந்து கட்டமெல்லாம் சரியா இருந்தாதான் ஆன்மீக குருவின் ஆணையை நான் வந்து ஏற்று நடப்பேன்னு சொன்னா அது வந்து நிச்சயம் வந்து சீடர்கள் எப்பொழுதும் வந்து அவர்களுக்கு ஒரு பூரண நிலையை கொடுக்க இயலாது. Fourth category is stabdi bhuta, lazy. அதனால 4வது நிலை ஸ்தப்தி பூதக, அதாவது வந்து சோம்பேறிகள், Lazy disciple. அதனால சோம்பேறி சீடர்கள். They always plan. அதனால எப்போ திட்டமிட்டு கொண்டு தான் இருப்பார்கள். I'll do this, I'll do that, never executes. அதனால இப்படி செய்யணும்னு திட்டமிட்டு கொண்டு இருப்பார்கள், ஆனால் ஒன்றையும் செய்ய மாட்டார்கள். New Year resolution, mid-year resolution, monthly resolution, life continues but no action. அதனால வந்து தினந்தோறும் அல்லது வாரந்தோறும் மாதந்தோறும் இப்படியெல்லாம் திட்டமிடப்பட வேண்டும்னு வந்து நினைத்து கொண்டிருப்பார்கள், ஆனால் எதையும் செய்ய மாட்டார்கள். Disciple means active. அதனால சீடன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செயலாற்ற வேண்டும். Prabhupada said that brahmachari should serve 36 hours a day. அதனால வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்வார், பிரம்மச்சாரிகள் அப்படின்னா நாள் முழுக்க அவர்கள் செயலாற்ற வேண்டும். Then one devotee said, Prabhupada, in a day only 24 hours. ஸோ அப்போ ஒரு பிரம்மச்சாரி கூறினார், ஒரு நாள் வந்து 24 மணி நேரம் தானே இருக்கு. Prabhupada said, manage. பிரபுபாதர் வந்து சொல்கிறார், அதை நீங்க தான் வந்து கையாள வேண்டும். Disciple means always engaged in devotional service. அதனால சீடன் அப்படின்னா பக்தி தொண்டில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு இருக்க வேண்டும். Once I went to Guru Maharaj to ask, in Mayapur days, I asked Guru Maharaj, how many hours a brahmachari do service? நான் அப்போ வந்து மாயாப்பூரில் இருக்கும் பொழுது நான் குருதேவரிடத்தில் நான் கேள்வி கேட்டேன். அதனால் வந்து பிரம்மச்சாரிகள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் சேவை செய்ய வேண்டும்? He was shocked to hear that question. அதை கேள்வியை கேட்டு அவர் அதிர்ச்சி அடைந்தார். He said, how many hours? 24/7. அவர் வந்து எவ்வளவு நேரம் என கேட்கிறாயே, அதனால 7 நாட்களும் 24 மணி நேரமும். Minimum 49 hours every week. அதாவது குறைந்தபட்சமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா 14 மணி நேரத்துக்கு மேலாக. We cannot be lazy. ஆனால் வந்து நிச்சயம் வந்து சோம்பேறிகளாக இருக்கக்கூடாது. But inferior disciples are lazy by nature. ஆனால் வந்து கீழான நிலையில் இருக்கக்கூடிய சீடர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா சோம்பேறித்தனத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள். And they say, I am not able to do this, I am so not qualified. Who is stopping you to do? Is laziness. அதனால் இதை செய்வதற்கு என தகுதி இல்லை என காரணம் கூறுவார்கள். அடிப்படையில் அவர்கள் சோம்பேறிகள். Just do. அதை எப்படியாவது செய்ய வேண்டும். Just do it. அதை எப்படியாவது செய்ய வேண்டும். Then kime kaka, fifth type. 5வது வகை கிமே கக்கா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. He is thinking why I should do. He is not doing, he is not doing, he is not doing. Why I should do? அதற்கு அவர்கள் காரணம் கூறுவது, நான் ஏன் இதை செய்ய வேண்டும், அவர் செய்யல, இவர் செய்யல, நான் ஏன் செய்யணும்? Kinkara means what can I do? Or kime kaka means what should I do? What can I do? I cannot do anything. He is not doing, he is not doing. That is called kime kaka, disciple. கீமே கக்கா சீடன் அப்படின்னா நான் ஏன் செய்ய வேண்டும்னு காரணத்தை காட்டி காலத்தை கடத்துபவர்கள். And the last one, the sixth one is Preshito Preshaka, means he is expert in delegation. அதனால பிரேஷகா அப்படின்னா குருவின் ஆணையை அவர்கள் செய்யாம மற்றவர்களிடத்தில் அதை கொடுத்து விடுவது. He knows all the instruction of his guru. அதனால ஆன்மீக குரு என்ன உபதேசம் கொடுக்கிறார் என்பதை அறிந்திருப்பவர்கள் தான். And delegates everything. அதனால அதை வந்து மற்றவர்களுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்து விடுவது. You do this, you do that, you do this, you do that. I don't need to do, you do. நான் எதையும் செய்ய மாட்டேன், நீங்க இதை செய்யுங்க, நீங்க இதை செய்யுங்க என அதை வந்து கீழே இருப்பவங்களுக்கு கொடுத்து விடுவது. Super delegator. அதனால அதிகார பகிர் உணர்வை அருமையாக கொடுப்பது. We should not delegate the responsibility, we should delegate the authority.
அதனால வந்து நாம வந்து சேவையை வந்து பகிர்ந்து கொடுப்பதை விட நாம அதிகாரத்தை மற்றவர்களிடத்துல பகிர வேண்டும். But we are expert in delegating the responsibility and keeping the authority. அதனால நாம பொறுப்பை வந்து மற்றவர்களிடத்துல பகிர்ந்து கொடுக்கிறோம். That is a symptom of inferior disciple. ஸோ இது வந்து கீழான நிலையில் இருக்கக்கூடிய சீடர்களின் அடையாளமாகும். To conclude, being a disciple requires three things: surrender, service and inquiry. அதனால ஒரு சீடனாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா சரணாகதி, சேவை, கேள்வி கேட்க வேண்டும். There are different levels of disciples: சீடர்கள்ல பல வகை உள்ளனர். first class, second class, third class and also fourth class. அதனால முதல் நிலை, இரண்டாம் நிலை, மூன்றாம் நிலை, நான்காம் நிலை. One should try to strive to become a first class disciple. முதல் தர சீடனாக ஆவதற்கு ஒருவர் முயற்சி செய்ய வேண்டும். And a first class disciple can become a guru. அதனால முதல் தர சீடன் குருவாக செயல்பட முடியும். In order to be a guru, first we have to become disciple. அதனால குருவாக வேண்டும் என்றால் முதல்ல வந்து நல்ல சீடனாக இருக்க வேண்டும். People are fired up to become guru in material world. அதனால பௌதிக உலகத்துல ஆன்மீக குருவாக அந்த பொறுப்பை ஏற்பதற்கு எல்லாம் வந்து விரக்தி கொண்டுள்ளனர். But people are not interested to become disciple. அதனால இங்க வந்து சீடன் ஆவதற்கும் அவர்கள் வந்து விருப்பம் கொள்வதில்லை. We should all become guru as Chaitanya Mahaprabhu wanted, and in the morning session Guru Maharaj emphasized so much to become guru, but qualification to be a guru is to become a first class disciple. அதனால இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு அனைவரும் ஆன்மீக குருவாக செயல்பட வேண்டும் என அவர் கூறியிருக்கிறார். அதைத்தான் வந்து காலை பொழுதுல ஸ்ரீல குருதேவரும் வந்து தெரிவித்தார். அதனால ஆன்மீக குருவாக செயல்பட வேண்டும்னா முதல் தர சீடனாக இருக்க வேண்டும். When a devotee become first class disciple, automatically he is a guru. அதனால ஒரு சீடன் முதல் தர நிலையில் இருக்கும் பொழுது இயற்கையாகவே அவர்களால குருவாக செயலாற்ற முடியும். Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Brahma Madhya Gauriya Sampadacharya Binda ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hare Hare Bol. His Holiness Bhakti Prachar Parivajak Swami Maharaj ki, Srila Gurudev ki, Nitai Gaur Premanande. Let us all thank His Holiness Bhakti Prachar Parivrajak Swami Maharaj with a big Gauranga. Gauranga!